Praise the Lord. आपण माने बहुत सुंदर देखा जाउछन आपण समस्ते परस्पर को हाथ में ग्रीट करंतु आ कहंतु भाई प्रभु को उपस्थित आमे समस्त स्थान का आसी ए प्रकार कहंतु परस्पर तेबे आमाने वर्तमान ईश्वर को व्याख्यान करू जीवा आपण कि जण जानि छ आज टॉपिक कोन के कहि पारे आपण माने मो सहित खोलंतु जिरिमा पुस्तक तार 9 पर्व 23 এবং 24 पद आपण पाठ करबा सदाप्रभु यही कथा कहती ज्ञानवान अपना ज्ञान दर्प न करू कि बलवान अपना बल दर्प न करू धनवान अपना धन दर्प न करू मात्र जेबे कहीं दर्प करे तेबे से आमको चिन्हे और जाने बोली दर्प करू आमे सदाप्रभु पृथ्वी स्नेहपूर्ण करुणा विचार और धर्म साधन करू कारण सदाप्रभु कहती यही सब आमर संतोष थाए। Praise the Lord. एटी एक प्रकार लेखा अछि ज्ञानवान अपना ज्ञान रे एवं बुद्धिमान अपना बुद्धि रे एवं बड़वान अपना बड़ रे दर्प न करू जदि केही दर्प करे तेबे से हमको चिन्हे एवं हमको जाने बोली से दर्प करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जे काहे के एही प्रकार भाबरे परमेश्वर आको पुस्तक रे लेखा अछि कोन प्रकृति रे ज्ञानवान हेबा कोन गुटे जरूरी नुहे कि प्रेज द लॉर्ड मनुष्य ज्ञानवान हेबा एहा कोन जरूरी नुहे कि निश्चित भाबरे बाइबल रे आहुरी मते लिखा अछि ज्ञानी लोक को विषय भी लिखा जाय छी से धुने बोली भी कहल जाय छी प्रेज द लॉर्ड किंतु अनेक एक प्रकार ज्ञान अछि जो ज्ञान की परमेश्वर को बसीभूत हुए ना एक प्रकार ज्ञान अच्छी बाइबल लेखा अच्छी सदा प्रभु विषय को भय होची ज्ञान रो आरंभ अटे हालेलुया द फियर ऑफ द गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज प्रकृत ज्ञान होची जितने जने व्यक्ति परमेश्वर को भय करे देन जना पड़े जे ए व्यक्ति की प्रकृत रे जने ज्ञानी पुरुष हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ज्ञान कौन करे बाइबल लिखा अछि ज्ञान कौन करे अहंकार करे किंतु प्रेम कौन करे निष्ठा जन्मा प्रेज द लॉर्ड काहे कि ना किछिटा ज्ञान ता पाखर अछि ता जीवन रे भरपूर एक अछि आ से ज्ञान कौन करूछि ना परमेश्वर कर सत्यता को आ जीवन रे स्थान दउ नाही निजर ज्ञान द्वारा से कौन करूछि ईश्वर को ज्ञान को अग्राह्य करूछि आपण देखो तो रोमियो तार एक पर्व 18 पद के जोड़ पड़ी आमे देखि पारछु जे जो व्यक्ति अधर्म द्वारा सत्य को कोन करछि प्रतिरोध करछि सत्य को से अग्राह्य करछि एवं मिथ्या विषय को से ग्रहण करछि जोटा कि वास्तव नुह जोटा कि सत्य नुह एक प्रकार विषय से एक्सेप्ट करछि किंतु जोटा कि सत्य एवं वास्तव जोटा कि ईश्वर के विषय ज्ञान से ताको कोन करछि रेसिस्ट करछि अग्राह्य करछि कहीं को अग्रह करूची ना ता भीतर गोटे किछटा ज्ञान अछि जो ज्ञान की होई पारे आमे एजुकेशन द्वारा ताको गेन करिछु आमे पाठ पढिबा द्वारा आमे ताको पाइछु एवं सेही ज्ञान कोन करूची ना परमेश्वर को विषय को ज्ञान को कोन करूची अग्रह करूची एवं ताको एक्सेप्ट करि पाउना ताको ग्रहण करि पाउना आपण मान जे देखिबे पृथ्वी रे इस्राएल होची गोटे श्रेष्ठ जाति आ ता भीतर जो आपण मान देखिबे शास्त्री एवं फरीसी माने और सेमान को हाईली एजुकेटेड लोक बोली कहा जाए प्रेज द लॉर्ड शास्त्र रे सेमाने गोटे गोटे प्रोफेसर कहले चले और एते सेमान ज्ञान अछि एवं सेमान होचन पवित्र लोक माने और पृथ्वीर सब देश अपेक्षा सेमान को मस्तक करा जाय छी एवं सेमान को पवित्र करा जाय छी एवं मनोनीत वंश करा जाय छी सेमान ईश्वर को लोक माने अब्राहम को वंशधर और सेमान भीतर एते ज्ञान बुद्धि के अछि ईश्वर को विषय ज्ञान व्यवस्था विषय ज्ञान बाइबल विषय ज्ञान एते मात्रा में समान भीतर अछि आ जेते सृष्टिकर्ता दिजे स्वयं परमेश्वर को पुत्र प्रभु यीशु जगत को मनुष्य रूप धारण करके इस्राएल मध्य आसिले से माने यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कर पाले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जो परमेश्वर सेमान को ज्ञान देइछन्दी सेमान को पवित्र करिछन्दी सेमान को श्रेष्ठ करिछन्दी एवं सेमान को गुटे मस्तक करिछन्दी पृथ्वीर प्रत्येक जाति अपेक्षा सेमान को श्रेष्ठ जाति करा जायछि आ शास्त्री एवं फरीसी माने सेमान पुंखाने पुंखा भाबरे बाइबल अध्ययन करिछन्दी एवं व्यवस्था रे सेमान पारंगम
কিন্তু এই সমস্ত জ্ঞান থিবা সত্ত্বে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর নিজে সেই বাইবেলের লেখা ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରୁଛି, କାହାର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାହା ଅଣ୍ଡରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ କରିପାରିବି, ମୋ ବିନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି, ଏଇ ପ୍ରକାର ତା ବଦଳରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହବନ୍ଧ ହେଇକି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ହେଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ପୁରୁଷରେ କଣ୍ଟାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ଥିଲା, ସେ ଫାରୁସୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠୁ ହାଇ ଲେଭେଲର ଶିକ୍ଷା ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ଗମଲିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଏତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ମାଗିଥିଲା। ସେ କହିଲା ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣି କାରାଗାର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ମାଗିଥିଲା, ଅର୍ଡର ମାଗିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ସେ ଯାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଧରିବା ପାଇଁ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦମେଶକରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଗମଲିଏଲ ପାଖରେ ବସିକି, ଯିଏକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିଚର, ଯିଏକି ଗମଲିଏଲ, ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବସିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗମଲିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବେଳେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କିରଣ ତାଙ୍କ ଚକମକ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ସେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁକୁ ଧାରଣା କରୁଛ ଆମେ ସେଇ। ତହିଁରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟନିଂ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲା ଦିନ ବେଳେ, ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ସେଠି ଦମେଶକରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ଅନନ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆମର ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରେ। ଦେନ୍ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ କାଟିକରି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ ଖସିଗଲା, ସେ ଦେଖିପାରିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା। ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ପରେ ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଏହା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଗମଲିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ କାଟିଦେଲା, ଜିରୋ କରିଦେଲା। କହିଲା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେନ୍ ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲା ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସେ କ'ଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇଲା, ଯୋଉଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ, ତାକୁ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା, ଏତେ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲା, ଫିର୍ ବି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲା, ତା ଜୀବନଟି ଆଉ ଥରେ ABCDରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ହିଁ born again ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କ'ଣ କଲା ନା ବିଜାତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ବିଜାତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଘୋଷଣା କଲା ଏବଂ ବିଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଶିଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖିଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଗମଲିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଯାଇକି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲା, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ପିତରଙ୍କର ଜୀବନ, ପିତର ହେଉଛି ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ।
ବିବ୍ଲିକାଲ ନଲେଜ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ପିତରକୁ ପଠେଇଲେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପିତରକୁ ପଠେଇଲେ। ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଥିଲା ତାକୁ ବିଜାତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ବି ସେମାନେ ଗେନ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭୟ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ କୁହେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବଂ ବଳବାନ ଆପଣା ବଳ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ ନ କରୁ। ଯଦି କେହି ଗର୍ବ କରେ, ଗର୍ବ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଗର୍ବ ନ କରିକି ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବଳବାନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗର୍ବ ନ କରିକି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଈଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ପାଇଲି ଏବଂ ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନଟି ସଫଳ ହେଲା। ଏଇଟା ଜାଣିକି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ଯଦି ଜଣେ ଜାଣି ନାହିଁ, କିଛିଟା ନଲେଜ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଅଯଥାରେ ଗର୍ବ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଟର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥି ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ପର୍ବ 25 ପଦ କେହି ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପିତଃ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀବାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୁଚାଇକି ରଖିଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ହୋସାନା, ଦାଉଦ ସହିତ ହୋସାନା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଲୁଗା ବିଛେଇ ଦଉଛି, କିଏ ପତ୍ର ବିଛେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଗୁରୁ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କି? କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଯେ ହାଲାକାଇ କରାଯାଉଛି? ଦେଖି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥାଏ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ମାତ୍ରେ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକି ବସିବେ, ଆଗେ ଆଞ୍ଚ ମାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭିତରେ ପାଠନ କରାହବ ନାହିଁ, ତାଳି ମାରିବ ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଚୁପ୍ କରିବି ତାହେଲେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଚିତ୍କାର କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏମାନେ ଚୁପ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଚିତ୍କାର କରିବ, କାହାକୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ କରିବି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଇବେଲର ନଲେଜ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ପରିପକ୍ୱ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଗଲେ ମାନେ ନୀରବ ହେଇକି ରହିବ। ସେମାନେ କିଛିଟା ନିୟମ କାନୁନ ରୀତିନୀତି ଶିଖିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ। ମୁଖରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମୁଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହେଡ୍ ନଲେଜ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାନ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହକୁ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ? ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାନ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆଜିର ମୋର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଗଡ୍ ଚୋଜେସ୍ ଦ foolish to save the wise। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟକୁ ସେ ବାଛିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ,
ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ଜଗତର ନିଚ ବିଷୟ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ନଗଣ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ବାଛିଲେ ଏବଂ ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମନ୍ଦିର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଆଉ ସେ ସୁଇମିଂ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ସୁଇମିଂ କରୁଥିଲା ହଠାତ୍ ସେ ପାଣି ବେଶୀ ଥିବାରୁ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବଳ ସରିଗଲା ସେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପହଁରା ଶିଖିଥିଲା ସେ ଗଲା ପହଁରିକି ଯାଇକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲା। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନଉଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଏତେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ମାନେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଆପଣ ପହଁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ କଲେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଯାଇଥିବା ତ ସେ ପାଣିରେ ପିଇ ନଥାନ୍ତା। ସେଠୁ ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ କହିଲା ନା ସେ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଧରି ପକେଇବ ମୁଁ ବି ତା ଛଟପଟରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଯିବି। ଯେହେତୁ ତାର ବଳ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାର ବୁଦ୍ଧି ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ପୁରା ଅସହାୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ ସେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନଲେଜ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ସତ୍ୟକୁ ରେସିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବିଷୟ କୁହାଯାଏ ଦେନ୍ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଇକି ଆପଣ କହୁଥିବେ ସୁଷମାକୁ ପଚାର ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଆସି କହିବ ଆଉ ଯୀଶୁ ବି ସିଏ ବି ସିଏ ଏକା ବୋଲି କହିବ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରେସିଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଦେବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁଷମାତା ସେଠି କହିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତା ସହିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ନିରବରେ ବସି ଶୁଣିବ ଦେନ୍ ସେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଉ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା କୁମ୍ଭାରେ ରଖ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ଭାରେ ରଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯଦି ପୁରୁଣା କୁମ୍ଭାରେ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭା ନିଜେ ଫାଟିଯିବ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ସମୟ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ସମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜ୍ଞାନ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ବଞ୍ଚିକି ଥିବାରୁ ସେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। এইটা কহিলা বেলে সে নিজের গোটে সজেশন দেইদেব আপনার তাকে কাউন্সেলিং করতে বাইবেলর সে নিজের জ্ঞান বুদ্ধির গোটে সজেশন আপনার দেইদেব যেটাকে রেসিস্ট করিব যেটাকি সে সেটা সেটা মানে প্রভুকে গৌরব দেব নাই সেটা বিফল হয়ে যাবে। তেণুকরি শূন্য মাছারে যদি আপনার পরিষ্কার জল রখিবে দেন সেটা যদি গোটে জায়গায় অলরেডি জল অছি তা ভিতরে আর রক্ষি হব নাই তাকে শূন্য হেলে যাই তাকে তা ভিতরে পুরে দিয়া যাবে। হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড। মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ହେ ପିତା ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ୍ୟ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଶିଶୁ ଅଟୁ। We are the children, we are just learning. ଆମେ ମାନେ ଯେ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ମାନେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଲୋକ ନୁହେଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଦେଶରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠିକା ଲୋକ ନୁହଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିନାହୁଁ ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଫିର୍ ବି ଆଜି ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ୍ୟ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଫେରିକି ଏଇ ସାନ ପିଲା ପରି ନ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି।
ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସାନ ପିଲା ଏବଂ ଫେରିକି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ସାନ ପିଲା ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ରିଟିକାଲ ନାହିଁ। ସାନ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ମିଶିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନୁହେଁ କି ସାନ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଥିବେ ଝଗଡ଼ା ହେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ମିଶିକି ଖେଳୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଫେରିକି ସାନ ପିଲା ପରି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ 1:26-29 ପଦ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି କହୁଛି। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବି ଦେଖ। ସାଂସାରିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ବା ଅନେକ କୁଳୀନ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗର୍ବ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପୁଣି ବଳମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆଉ ଯାହା ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ, ସେ ସବୁକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ନୀଚ ଓ ତୁଚ୍ଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଗଣ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ଜିରିମ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ଆଉ ଜିରିମ୍ୟାକୁ କହିଲେ ଜିରିମ୍ୟା ଆଉ ଆମେ ତୁମ ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ଦେଲୁ ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କର। ସେଥିରେ ଜିରିମ୍ୟା କହିଲା ହାୟ ହାୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ବାଳକ ମୁଁ ତ କଥା କହି ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତ ଅନେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁବକ୍ତା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ବାଳକ ବୋଲି ତୁମେ କହ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମାତାର ଉଦରରେ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କଲୁ। ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ତୁମକୁ ନାନା ଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତି କରିଅଛୁ। ଆମେ ତୁମ ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ ଯାହା ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ତୁମେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବା ତୁମେ ତାହା କରିବ। ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୁମେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜିରିମ୍ୟା ଦେଖିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରିପକ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁବକ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କଥା କୁହାଯାଏ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିରିମ୍ୟା କଥା କହି ଜାଣିନାହିଁ ବାଳକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 8:2 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି ଧୂଳିରୁ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଦାଉଦ ଜଣେ ଥିଲା ଛେଳି ଚରେଇବା ଲୋକ, ମେଷ ପାଳକ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 2-4ଟା ମେଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିସି ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ସେ ଗରିବ, ସେ 2-4ଟା ମେଷ ନେଇକି ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡରରେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ପଲେଷ୍ଟାଇନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାରୁ ସେମାନେ ବୋର୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, କହିଲେ ତୁ ତ ସବୁଠାରୁ ନ୍ୟୁନତର ଲୋକ, ତୋ ଭିତରେ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତୁ କଥା କହି ଜାଣିନାହ, ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ, ତୁ ଯାଇକି ମେଷ ଚଲେଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛାତି ବଡ଼, ଡେଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ସେମାନେ ବୋର୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଛେଳି ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ଦାଉଦକୁ ଛେଳି ଚରେଇବା ପିଲାକୁ ସେ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା କରିକି ତାକୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଯୁହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ତାକୁ ରାଜା କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉପରେ ସେ ଶାସନ କଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହିଲା ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଧୂଳିରୁ ଆଉ ଖତ ରାଶିରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନତର ଲୋକ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ
पृथ्वी सारा विश्व को दोहले सारा विश्व ब्रह्मांड में परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने केउटो जातिर जो माने कि सकाळे पाइले माछ धरे पाइ जाउथले ताको ड्रेस माछ गंधौथो प्रेज द लॉर्ड देखि ताको ड्रेस कोन हो माछ गंधौथो जदि केउटो लोक आपन पाखु आसीबो आपन टिके दूरे ठिया हेबे कारण ता बासना होथो ता बसे पाइ सोफा पर बसे पाइ देबे नै देबे कि आ जेटा केउटो जातिर लोक माने माछ गंधौथिबे से माने सुसमाचार प्रचार करबे गला बेले लोक कहबे भाई तुम टिके दूर ठिया आपन आसने कहबे कि सही प्रकार लोक मान को परमेश्वर पर बोले पाछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और प्रिय भाई बहन माने दुर्बल मान से व्यवहार करंदी नगण्य मान से व्यवहार करंदी तुच्छ लोक मान व्यवहार करंदी जो लोक मान कथारे के आशा करि नथिबे से मान से उठाइबे एवं जो मान टैलेंटेड जो मान निज को देखि होथिबे से मान को परमेश्वर चाहते ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेनी करी मोर प्रिय भाई बहन माने काहे के प्रकार करंदी ना आउ से एथिबे करंदी ना जेतो जदि मु गोटे टैलेंटेड लोक हेतिबी मु गोटे हाईली एजुकेटेड लोक हेतिबी ए जगह ठिया के वाक्य प्रचार करबी गला पर समस्त कोन करबे मते प्रशंसा करबे कोन कहबे ना डॉक्टर बिशप आ कोन पद धर एतिटा पद अछि तानि पाखरे प्रेज द लॉर्ड तेनी करी से प्रचार कला बोले ताली मारी के मते समस्त प्रशंसा करे आसे मते छाती बोले चलो ठीक है मु बोले प्रचार करी आ बोले से माने छाती बोले हो परमेश्वर को पाखु गौरव जीवन हालेलुया परमेश्वर ताको नाम को गौरवान्वित करबा निमते से फारोको हृदय को कठिन करथिले प्रेज द लॉर्ड फारोको हृदय से कठिन करथिले जे प्रकार की सारा पृथ्वी जानिबो जे इस्राएल मते जने परमेश्वर अछंती जे की रक्षा करा पाई समर्थ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेने करे से फारोको हृदय को कठिन करथिले से ताको जेते चमत्कार कले मते से आउरी कठिन होतला एवं ईश्वर बातर बाहर जाउतला आ परमेश्वर जानि कि कठिन करथिले जे प्रकार की परमेश्वर को नाम सारा पृथ्वी रे आ उचित हो हालेलुया समस्त जाति जानिबो समस्त पृथ्वी जानिबो जे इस्राएल मानक मते गोटे परमेश्वर अछंती जे कि सब किछि करि पारो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेनी करे मोर प्रिय भाई बहन माने परमेश्वर कोन बोले केउटो जातिर लोक मान को बाछिले जो मान की ऑन एजुकेटेड भीतर पाठ पढि ना आंद्रियो थॉमस बार्थोलोमेव माथ्यू लूक जॉन एमान केही बजो हाईली एजुकेटेड नुहंती आ सेमाने केबे भी भाबी नथिबे जे जेतेले परमेश्वर प्रभु सिंगा नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी तैयार करिवे सेही जगह रे एई 12 जन 12टा गोष्ठी ऊपर शासन करिवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से माने आशा भी करि नथिबे कि परमेश्वर कोन बोले से मान को आसी बाछिले आ से 12 जन से मनोनीत कले तुमे माने मोर शिष्य हो शास्त्री फारूसी माने केते शिक्षित लोक माने अछंदी केते डॉक्टरेट उपाधि पाइबा लोक माने अछंदी विज्ञ लोक माने अछंदी से मान को डाकेले ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज किंतु जगत रे बा चर्च मान करे अपन देखिबे जे भलो डिग्री पाइथिबो ताकू बेसी प्रेज दिया जाय ये लीडर हे पारिबो देखो ये चर्च को चले पारिबो या पकरे टैलेंट अछि एटा मनुष्य मानकर ज्ञान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपन देखो तो वर्तमान आम ओडिसा रो चीफ मिनिस्टर के मोहन चरण माझी ताकर एजुकेशन कोन किंतु ताकर पीएम एजुकेशन कोन आईएएस ऑफिसर आपण जो देखियो मुख्यमंत्री से पाठ पढ़ी ना ए ओडिसा विषय ताकर ज्ञान नाही किंतु जे कि ताकर पीए से जने आईएएस ऑफिसर से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से पाठ पढ़ी छथि से छोट पोस्ट असते मोहन माझी बड़ पोस्ट असते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ए समस्त विषय प्रत्येक क्षेत्र
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଅନେକ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ରଖୁଛୁ, ମାନେ এই ପ୍ରକାର ସେମାନେ କହିପାରିବେ ବିବ୍ଲିକାଲ ନଲେଜରେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁ ଥା ସେଆଡ଼େ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ କି ନଗଣ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱର ନାହିଁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭଲ ସ୍ୱର ଅଛି ସେ ଜାଗା ପାଉନି ଠିଆ ପାଇଁ। କାହିଁକି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଜଗତର ନ୍ୟୁନତର ବିଷୟକୁ ସେ ବାଛିବେ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟକୁ ବାଛିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହିମାରେ ଯାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଲେକ୍ଚର ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପଛରେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଚାର କଲା, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଚାର କଲା, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଚାର କଲା, ଯାଇକି ହାତ ମିଳିବେ ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁକରି ହେଡ୍ ନଲେଜ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ହୃଦୟର ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ସଫା କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାବୁତ ବନେଇଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୋଳିଦେଲେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିଦେଉଛ, ଆମର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହବ, ତୁମେମାନେ ଏଠି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିଲେ ଆମର ଗୃହ ସର୍ବଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରାଯାଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗଧାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ ଇଏ ତ ଆସିଲେ ତ ନିଜେ ମହିମା ନିଜେ ମୋତେ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନିଜକୁ ବହୁତ ନିମ୍ନତର ଭାବୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବାଇବେଲ ରିଡ଼ିଂ ଯାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗ୍ରହ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, କେବଳ 12 ଜଣ ରହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 12 ଜଣ ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବାକି ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ କି ତୁମ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହିଁ? ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ସେ କେଉଟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜି କରିଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆପଣମାନେ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ କରିକି ଆଉ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍।